निकालिए पवित्र बाइबल के विचों कहोतां दी किताब उदा 7 अध्याय उदी पहली आयत ते असीं चलांगे। लिखिया, हे मेरे पुत्र, तू मेरे आखे लग अते मेरे हुक्मां नूं अपने कोल रख छड्ड। हे मेरे पुत्र, किहदे आखे लग? परमेश्वर कहंदा मेरे आखे लग ते मेरे हुक्मां नूं अपने कोल रख छड्ड। की ने परमेश्वर दे हुक्म और उन्हां नूं किद्दां रखना, सांभ के अपने कोल किद्दां रखना। 8 अध्याय उहदी 10 आयत। चांदी नालों मेरी सिक्ख्या नूं अते चोखे सोने नालों ज्ञान नूं ग्रहण करो। यानी कि खुदा दी जिहड़ी सिक्ख्या वा उहनूं असीं जिद्दां असीं सोना चांदी सांभ के रखदे हां, इसे प्रकार परमेश्वर दी सिक्ख्या नूं असीं सांभ के रखना। तुसीं दसो, कदी असीं सोना तारां ते टंगदे अपने घर दे विच जां बाहर किली ते टंग दिंदे आ, जां इदां ही रसोई च किते पिया रहिंदा जां बैडरूम च किते पिया रहिंदा। आपां इन्हां चीज़ां नूं बड़ा ही सांभ के रखदे आ। देखो, आपां सीमेंट सरी वाली दुकानां ते जाने आ, उन्हां ने क्विंटलां दे हिसाब नाल सरिया जिहड़ा इदां ही बाहर सुट्टिया हुंदा, पर सुनियारियां ने इन्ना कि सोना भी जिहड़ा हुंदा वा वो शीशे के अंदर ला के रखिया हुंदा जां उहनूं लॉकर दे विच रखिया हुंदा। इस तो फिर तुसीं समझ सकदे जे कि परमेश्वर की जिहड़ी सिक्ख्या है उहनूं असीं किस प्रकार सांभ के रखना है। अज मैं आपनूं खुदा दे वचन दे विचों दसना है कि आप दे विचों कल्ले कल्ले नूं खुदा ने चुनिया है, एक एक जणे नूं खुदा ने चुनिया है। हर एक दे लई खुदा दी अलग अलग योजना है। ये नहीं कि अगर तुसीं घर दे 5 मैंबर जे ते कई वारी कहंदे जी फलाना जी ते साडा हाजरी ला आया सी। अगर तुहाडे बच्चे 3 बच्चे आ, 3 स्कूल च पढ़दे आ, तुसीं दसो अगर 2 बच्चे नहीं जाणगे, एक जाएगा तो दूजे 2 दी अटेंडेंस लग जाती है। जे एक बच्चा तुहाडा पास हो गया तो स्कूल वाले कहंदे कोई नहीं, दूजिया दोवां नूं भी पास कर दिंदे। कदे नहीं इस तरह हुंदा। इसे तरह तुहाडी हरेक दी तुहाडे कल्ले कल्ले दे लई खुदा दी योजना है, और इस गल दे नाल कोई मतलब नहीं रखदे पैंदा खुदा नूं कि तुसीं तुहाडा पिछोकड़ की आ, तुसीं किहदे मुंडे जे, तुहाडी बैकग्राउंड की आ। ना परमेश्वर नूं इस चीज़ नाल फर्क पैंदा कि तुसीं पास्टर दे मुंडे जे, और ना तुहानूं परमेश्वर नूं इस चीज़ नाल फर्क पैंदा कि तुसीं एक शराबी दे, एक जुआरी दे मुंडे जे। परमेश्वर अज तुहानूं देखना चाहुंदा कि तुसीं अज की जे। एक इंसान जिहड़ा सरकारी नौकरी करदा है, फौज विच जां पुलिस विच जां किसी भी महकमे विच, मान लो ने अपनी जिंदगी के 15 साल बड़ी ईमानदारी नाल नौकरी की होवे और 15 साल तो बाद वो बेईमान बन जाए, बेईमानी चों फड़िया जाए, उहदी जिहड़े पिछले साल ईमानदारी दे हुंदे सारे खूह च पै जांदे। यसु मसीह ने इस लिए सानू समझाया है, मरण तक तू वफादार रह तो फिर तेनू जिंदगी का ताज मिलेगा। बोलो सारे हालेलुया। इत्थे थोड़ी जिंदगी कुछ दिनों का आराम है, रात बेचैनियां ते दिन बदनाम है। इन्हां लफ्ज़ां का मतलब आ कि इस धरती ते जिहड़ा साडा सफर वा ये इदां ही कटना वा, कदे सुख कदे दुख। पर जदों आपां प्रभु यसु मसीह दे विच जीना शुरू कर दिंदे हैं ना, प्रभु यसु मसीह दे विच जीना, तो फिर सानू खुशी गमी दे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। आप परमेश्वर दे पुत्र जे, परमेश्वर दीयां धीआं जे, ते आप एक गल पल्ले बन लो कि खुदा दीयां आग्यावां नूं आपने अपने कोल रखना वा। हालेलुया। सुलेमान बादशाह लिखदा कि जिवें तेरे गल च कैंठा हुंदा ना, इदां सांभ के रख खुदा दे वचनां नूं। आप घर दे विच 10 जने जे, आप कल्ले प्रभु च चलदे जे, प्रभु उन्हां 9 नूं छड्ड दूगा, तुहानूं बरकत देगा। बोलो सारे हालेलुया।
कदे मत समझो। हुण मैं एक बार एक दो भैणां नूं मिलिया, काफ़ी एजड सी, तकरीबन 45-50 साल के करीब, और दोवां दी सेम शकल, एक पर बड़ी बदसूरत और एक बड़ी सोहनी। तो मैं इदां उन्हां नूं पुछया, मैं क्या भी तुसीं वेखण नूं इक्को जिहा पर इन्ना डिफरेंट क्यों, एज का डिफरेंट है? कहंदे नहीं, एज का भी 1.5 साल का फर्क है। और जिहड़ी भैन ज़्यादा खूबसूरत सी, वो कहण दी कहंदी ये वड्डी आ ते मेरे नूं ज़्यादा सोहणी हुंदी सी, पर कहंदी कि सानूं दोवां नूं स्कूले भेजदे रहे, ये पढ़ी नहीं, मैं पढ़ गई, लिख गई, स्टाफ नर्स बन गई, ठीक है, मैं हुण नौकरी करदी हाँ, ते कहंदी ये लोकां दे घरां दा काम करदी। हुण दो परिवार दियां इक्को बेटियां, माँ बाप ने नहीं फर्क किया, माँ बाप ने तो दोवां नूं स्कूल भेजिया, दोवां नूं चाहुंदे सी पढ़ाउणा लिखाउणा, पर एक आप पढ़ी नहीं। तो अज दोवें इक्को स्टेज ते ने, पर दोवां दी जिहड़ी लुक वा, दोवां दा जिहड़ा देखना, उहदे विच बड़ा फर्क हो गया, दोवां दी जिंदगी जीण दा फर्क हो गया। इसे तरह देखो, आप परमेश्वर दे पुत्र धीआं जे। परमेश्वर हुण देखो, तुसीं मैनूं दसो, तुसीं सारे बैठे जे, कई सानूं कहंदे पास्टर जी तुसीं फलाणे नूं ज़्यादा प्यार करदे जे, सानूं घट करदे जे। सुनो, आप इत्थे बैठे जे, तुहानूं सारिआं नूं इकट्ठी सिੱਖਿਆ दे रहे आपां। हुण इहदे अनुसार किन्ने बनना वा, किन्ने जीना वा, ये तुहाडे उत्ते डिपेंड है। आप कढिए उत्पत्ति की किताब, बाइबल की पहली किताब है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੂਬ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਯਕੂਬ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਯਕੂਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, और दुनिया का सब तो बरकतां भरिया देश वा। हालेलुया। दुनिया दी सब तो नैचुरली खूबसूरत चीज़ां जिहड़ियां इसराइल दे विच ने। तो यकूब हुणी दो भरा सन। किन्ने भरा सी? यकूब ते ईसाऊ। पर यकूब नूं खुदा ने उच्चा कर दिता ते ईसाऊ उत्थे ही रह गया, क्योंकि ईसाऊ ने एक डंग के खाने पिछे अपने वड्डे होने का हक की कर दिता सी, वेच दिता सी। यकूब खुदा दे नाल लगातार वफादार रहा। परमेश्वर ने इनू 12 पुत्र एक बेटी दी। हालेलुया। 37 अध्याय कढ़िए सारे जने, ओदी 2 आयत। जद यूसुफ 17 वरियां दा सी, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਜੜ ਚਾਰਦਾ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਈਕ 'ਚ ਬੇਸ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਬਿਲਹਾ ਅਰ ਜਿਲਪਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਯੂਸੁਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। किन्ने बेटे यकूब दे? 12। 12 दे 12 पुत्र की करते आ? इज्जड़ चारते हैं। और जिहड़ा यूसुफ है वो अपने पुत्रां दियां गलत गल्लां जिहड़ियां वा, बुरियां गल्लां अपने बाप नूं आके दसदा है। तो 3 च लिखिया, इसराइल यूसुफ नूं अपने सारे पुत्रां नालों वध ते करदा सी, क्यों जो वो उसदी बिरध अवस्था दा पुत्र सी, और उसने उसके लिए एक लम्मा चोला बनाया। सुनो, अगर यूसुफ भी बुरियां गल्लां करदा हुंदा, हुण तुसीं मैनूं दसो, तुसीं जे किसी नाल बैठ के सिगरटां पींदे होवोगे ते तुसीं अपने डैडी नूं थोड़ा आके दसोगे भी वो फलाना भी सिगरटां पींदा, क्योंकि तुसीं ते आप पींदे जे। पर जदों तुसीं आप नहीं पींदे होवोगे, कोई तुहानूं मजबूर करेगा तो तुसीं अपने बाप नूं आके दसोगे, भावें वो तुहाडा सगा भी भरा भी क्यों ना होवे। यूसुफ अपने भरावां दीयां गल्लां, बुरियां गल्लां अपने बाप नूं आके दसदा सी, क्योंकि यूसुफ उन्हां दे बुरे कम्मां दा हिस्सेदार नहीं सी हुंदा।
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੋਗੇ ਤੋ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 4 ਐਚ, ਉਪਰੰਤ ਜਾ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਕੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਡੈ ਪਏ? ਵੈਰ ਕਰਨ ਡੈ ਪਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਆ ਕੇ ਪਾਪੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯੂਸਫ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਊ ਵੀ ਭਰਾਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਭੇਡਾਂ ਲੈ ਚਲੀਏ ਘਰ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਾਈਨ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੁੜਕੜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਈਨ ਆ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਤੇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਨਾਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਅਗਰ ਆਪ ਭੈਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਆਪ ਭਰਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਆਮ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲੜ ਪੂੰ, ਉਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਜੇ ਕਰ ਦੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਔਰ ਦੂਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ? ਬੋਲੋ, ਯੂਸਫ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ? ਯੂਸਫ ਨੇ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੋ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿਆ? ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖਾੜੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਗੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਿਓ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਵੇਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਛਡਾਉਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਛਡਾਉਂਦਾ? ਛੱਡਦੇ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵਾ, ਧੌਣ ਤੋੜਨੀ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਮਲਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਸਾਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਬਥੇਰੇ ਘਸੁੰਨ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਬਾਪ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਆ? ਮਤਲਬ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਚਾਹੀਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਮੇਂ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਕਿਉਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਭਲਾ ਕਿਉਂ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਈਫ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਾਲ ਦਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਹਿੱਲਣਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਸਟੈਪ ਵੀ ਚੁੱਕਦੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੜੀ ਸੋਲ ਵਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਣੇ ਜੰਮਦੇ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੀਕਿਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਟੀਕਿਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣੀ ਉਦਣ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ, ਔਰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਸਾਰ ਵੀ ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨੇ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਕਹਿਤਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਗਲਤ ਵਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਵਾ ਜਿਹਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਝੁਣਝਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ। ਹਾਏ ਸ਼ੂਗਰ ਘਟ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਉਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਘਟੀ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਐ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਆਪਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੱਸਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੱਸਦੇ ਜੇ, ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਫਿਰ ਹਾਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਾਊਗਾ ਨਾ, ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਚੁੰਬਰ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਹੀ ਐਸਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਦਾਨੀਅਲ ਦੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਾਨੀਅਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਵਾਦਲਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਦੇਖਦਾ? ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਸਟਰ ਹੀ ਦੇਖਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜੇ। ਉਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਵਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਡੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਘਮਾਣ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, BSNL ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਵਾ ਉਹ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ।
ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਯੂਸਫ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਇਆ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਤਾ, ਫੇਰ ਜੁੱਤੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ? ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਯੂਸਫ ਕਦੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਵੇਖਣੀ ਪਈ ਵਫਾਦਾਰੀ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਬਦਕਾਰੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੜੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕਮਾਂਡੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੰਡਿਆਲੇ ਤੋਂ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ, ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਚਲੋ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐ ਸੈੱਟ ਸੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਘੱਲਿਆ, ਜਾ ਘਰੋਂ ਹੋ ਆਇਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣੀ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹ ਲੈਣ ਵੀ ਆਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਪਰਖ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਪਰਖ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਦੱਸਣਾ। ਪਾਸਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਹੋਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਵਧਣਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਵਾ ਨਾ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਵਾ? ਜਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਦਾਰਥ। ਯੂਸਫ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇੱਕ ਯੂਸਫ ਔਰ ਇੱਕ ਦਾਨੀਏਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ, तो आज मैं इस तरीके नाल कदे प्रचार ना कर रहा हूं। आपने खुदा दे हुक्मां नूं रखना है अपने कोल और लोड़ पैण ते उन्हां नूं वरतना है। हालेलुया। सिपाही नूं बंदूक फड़ाई जाती है, इस कामले नहीं फड़ाई जाती चला ले गोलियां ने मैं ठर चलाई जा, नहीं उन्होंने फड़ाई जाती है कि जो तेन जरूरत पैनी है तू की करना, इहदा इस्तेमाल करना। ते मान लो दुश्मन ने हमला करता ते बंदूक भी कोल हैगी आ ते एवें झाड़ियां च लुकदा फिरदा कदी किते कदी किते। खुदा ने तानू हथियार दिते आ, उन्हां हथियारां दा इस्तेमाल करना सीखना आ। बोलो सारे हालेलुया। देखा खुदा दा वचन की आ, ये तलवार आ। मेरा और आप दा जिहड़ा विश्वास वा ये ढाल आ।
क्यों नहीं असीं इन्हां नूं फड़दे? असीं ते अपने घर दे वल वेखी जाने, गवांढियां वल वेखी जाने, आले दुआले वेखी जाने। साडे घर दे विच जदों डॉक्टर साडे दी शादी सी, मैनूं बड़ा लड़ना पिया। मैं घर च सब तो छोटा सी, मेरी बड़ियां नाल लड़ाई हुई, साडे डॉक्टर नाल भी हुई, इहदे नाल थोड़ी हुई, इहदे जिहड़े यार बेली सी उन्हां नाल ज़्यादा हो गई। और लड़ाई काहदे तो हुई? खुदा दीआं आग्यावां मन्नण तो। मामे अपने दे 2 मुंडे मैनूं कुੱਟਣੇ पे। अज लोकी रिश्तेदारां दे सामने ना शिशू करन डै पैंदे आ। मैनूं इदां गली च खलो कहंदे अहीं नहीं आउणा, ते मैं कहा ओ जांदा राह जाओ। अहीं विचारे बन जाने, नहीं आ जाओ वापस, अहीं ते तुहाडे बिना जी नहीं सकते। हाए मैनूं खारे कौन उतारू? जे तैनूं कोई खारे ना तारू, किहड़ी तेरी जंज नहीं चढ़नी? मैं तुहाडे सामने जींदी जागदी मिसाल खड़ा हां। साडे डैडी दी मैमोरीअल सर्विस दे उत्ते तुसीं देखिआ, साडे सारे रिश्तेदार आए। एक समा सी सारे नाराज होए साडे तो। एक समा सी जदों मैं और पास्टर विक्टर पास्टर बने, साडी भूआ वा राणी उहदा नां चली गई प्रभु दे कोल। ओह ज़्यादा साडे कोल आउंदी जांदी सी, बड़ा मुहब्बत करदी। मैनूं कहंदी सानूं दोवां भरावां नूं, साडा फुੱਫੜ पास्टर सब तो वड्डा फुੱਫੜ पास्टर सी, उहदी डैथ होई। उहदी मैमोरीअल सर्विस तो वापस आ रहे ते कहंदी भी नहीं तुहानूं दोवां नूं कहंदी होर कोई काम नहीं लब्भा? अगे एक नैत सी, 2 नैत होर बन गए, दुनिया ते होर कोई काम नहीं हैगा। कई सोचते आ असीं दूजी जाति चों आए आ, साडा विरोध हुंदा है। मैं देखिया बड़ा विरोध खुद, साडे डैडी ने बहुत ज्यादा विरोधता देखी। आप जो हैगे जे, आप ईसाई जे, ईसाई लोग तुहाडा विरोध करनगे। हालेलुया। यसू मसीह यहूदी लोकां दे घर जम्मिया, उहदा विरोध किन्ने कीता? यहूदी लोकां ने। रोम दा जिहड़ा शासक सी पिलातुस, ओह ते यसू मसीह नूं छड्डना चाहुंदा सी, पर उहदे अपने लोग कहंदे इहनूं सलीब चाढ़ो। कोई नहीं तुहाडा विरोध करेगा, तुहाडे घर दे तुहाडे वैरी बन जाणगे, पर तुहानूं प्रूफ करना पैना। बोलो हालेलुया। तुहानूं प्रूफ करना पैना कि तुसीं सही जे। और तुसीं सही पता कदों हुंदे जे? जदों तुसीं खुदा दीआं आग्यावां दे विच चलदे जे। बोलो सारे हालेलुया। मैं अज मान ना खड़ा होकर कह सकदा, मैं बड़ी बारी तजर्बा कीता है कि मैनूं किसी दी नहीं लोड़, बस यसू मसीह दी लोड़ है। बोलो हालेलुया। कई चाहुंदे मेरे तो खड़ा छडाउणा, साडे चर्च दे कई मेरे तो खड़ा छडाउणा चाहुंदे, छडा के चले भी जांदे, कोई यसू मसीह गिच्चियों फड़ के फिर लै आउंदा। तुहाडा प्यार जे प्रभु यसू मसीह नाल वा, ते जिहड़े तुहानूं प्यार करदे उन्हां नूं किते नहीं जाण देऊगा यसू मसीह। ये शैतान तुहानूं भुलेखा पाउंदा जे, वो तेरे रिश्तेदार नाराज हो जाने हैं। जे तुहाडे रिश्तेदार तुहाडे लई वधिया वा ना, परमेश्वर उन्हां नूं तुहाडे तो कदे दूर नहीं जाण देगा। जोर से बोलो हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उन्हां लोकां नूं तुहाडी जिंदगी दे विच रखदा वा जिहड़े तुहाडे लई फायदेमंद वा। हुण देखो यूसुफ नूं ओहदा बाप, हुण मैं अपने असली मुद्दे ते उन्हां ध्यान नाल सुणिओ, यूसुफ नूं ओहदा बाप सारियां तो ज्यादा मुहब्बत करदा सी। और अगर यूसुफ अपने बाप दे कोल ही बैठा रहिंदा, वो कदे मिस्र देश दे विच जाके राजा ना बनदा। अज लोग जेड़े अपने बच्चों नूं ज्यादा ही लोड़ तो ज्यादा मुहब्बत करन डै पैंदे आ, वो बच्चे कदे सक्सैसफुल नहीं हुंदे। बच्चों नूं गेट तो घरों बाहर जाण लग्गियां भी चाहे मम्मी चाहिदी चाहे डैडी चाहिदा, किद्दां कामयाब होणगे? तुहाडा बच्चा करियाने वाली दुकान तक नहीं कल्ला जा सकता, किद्दां कामयाब होणगे? तुहाडा बच्चा करियाने की दुकान तक नहीं जा सकता, कल नूं उहनूं बार्डर ते ड्यूटी मिल जाए, फौजी बन जाए, उहनूं जाके बार्डर ते लड़ना पवे, किद्दां लड़ लूगा जिहड़ा करियाने की दुकान तक नहीं जांदा? परमेश्वर तुहानूं कल्लियां करदा आ। बोलो हालेलुया। जिन्हां नाल तुहाडी ज्यादा मुहब्बत उन्हां तों वखरा करदा कुछ समय दे लई, ताकि तुहानूं तैयार कर सके। जोर से हाथ उठा के बोलो हालेलुया। ताकि तुहानूं तैयार कर सके और तुहानूं वो हथियार बना सके जिहदे नाल तुसीं शैतान दीयां चालां नूं कट सको। और साडा प्यार किन्ना चीज़ां दुनियावी चीज़ां नाल पै गया, मैनूं वो चाहिदा, मैनूं जो चाहिदा। ठीक है, मैं घुटने टेक रहा खुदा दे अगे दुआ कर रहा सी, मैं राती दस रहा सी कलाम दे विच
ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਠੀਕ ਆ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਿਆਂ, ਔਰ ਦੁਆ ਕੀ ਕਰਨ ਦਿਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦੁਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੋੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਯੂਸਫ ਨੇ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਗਾਹ ਕੇ ਇੰਨਾ ਹਲੀਮ ਤੇ ਦੀਨ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਯੂਸਫ ਮਿਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੋਟੀਫਰ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਸਿਰ ਲਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਚੜੋ ਸੂਲੀ ਤੈਨੂੰ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਸਫ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਂਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਦੂਜਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਨੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੀਰੋ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰਨਾ ਵਾ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਜੀ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਡਿੱਗਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਪੋਟੀਫਰ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੇ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਵਾ, ਕਲਪਦਾ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਯੂਸਫ ਆ ਮੈਂ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਡਰਦੇ ਵੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਚੁਣ ਕੇ ਬਦਲੇ ਲੈਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਪ ਮਰ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਉਸ ਕੁਸਰ ਫੁਸਰ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇ ਪਿਓ ਜੀਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਓ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇ। ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਯੂਸਫ ਰੋਇਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਰ 'ਚ ਨਾ ਵੇਚਦੇ, ਯੂਸਫ ਨੇ ਮਿਸਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਤੇ ਯੂਸਫ ਮਿਸਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਯੂਸਫ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਯੂਸਫ ਮਿਸਰ 'ਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੰਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੰਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜੂਸ ਪਿਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਸਥਿਰ ਵਾ ਨਾ, ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਜੋ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੱਕੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਘੁੰਮੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੈਸਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹੋਰ ਨਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਇਹ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ 100 ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਿਆਰਿਓ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ? ਆਪ ਇਹੋ ਜੋ ਉਤਪਤੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ 50 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 15 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਯੂਸਫ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਸਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਸਾਡੀ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਲਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਇਉਂ ਆਖ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਇਉਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਯੂਸਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋ ਪਿਆ। ਰੋਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੋਣ ਵਿਚਾਰਾ ਕੌਣ ਡਿਆ? ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ। ਅੰਨਾ ਰੋਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ। ਬੋਲੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ, ਹੋਇਆ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਬੋਲੋ, ਹੋਇਆ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਰਗੂ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਜੇ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੂਸਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਡਰੋ, ਭਲਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਥਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਕਈ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੇਲੇ ਜਾਣ ਛੜੱਪ। ਚੇਲੇ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਚੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਪੁੱਛਿਓ ਪਾਸਟਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾਊਗਾ ਖੜਨ ਦੇ ਲਈ? ਬੋਲੋ,
ਲਾਉਣੇ ਉਹਨੇ 10 ਦਿਨ ਜਾਂ ਸਾਲ ਕ ਲਾਉਣਾ, ਇੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਲੋਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖ ਦੀ ਝਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰਾ, ਬਸ ਖਾਣ ਡੈ ਪੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਭ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਜਗਾਵਾਂ ਜਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਪੀਰਾਂ ਪਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਦੁਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟੋਨ ਵਾ ਨਾ ਪਿਛਲਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੁਭਾਅ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੋਚਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਲੂਸ ਦੇਖੋ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਧੂ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਖੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ। ਅਜੀਜੋ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ? ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਵਰਗੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਯੂਸਫ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਲਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਥਾਂ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਯੂਸਫ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਤੇ ਉਸ ਕੱਲੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ। ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 10 ਆਇਤ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਥਾਂ ਜਾਈਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਰਹੀ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਜੈਮ ਸੀ ਦੀ, ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਭਰਾਵਾ ਇਧਰ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਥਾਂ ਵਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਦਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਦਾ ਦਾਇਆ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਂਗਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲਾਸਾ ਪਾਇਆ। ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਯੂਸਫ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲਾਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹੂ ਸਨ। ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਜੇ, ਪਰ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਤਾ ਤੇ ਉਦਣ ਲੱਗਣਾ ਜਿੱਦਣ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਧਰਮੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੈਲਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਵਾਵਾ ਬੋਦੇ ਸ਼ੋਦੇ ਵਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਵਾਵਾ ਫੁਲਕੜੇ ਜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਰਕ ਕਿਦਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਜਿੱਦਣ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਖਰਾ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਜੇ, ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਕ ਸਕਦਾ। ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ? ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ 12 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ।
ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਹੁਣ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਤੇ ਕਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤਰਾਂ, ਕਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਹਾਰੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ। ਔਰ ਜੀ ਆਪਾਂ 12 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਖੁੱਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਆਖਿਓ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਰੋਜ਼। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਛੱਡ। ਯੂਸਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੋਟੀਫਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਥਕਾਵਟ ਹੋਈ ਆ, ਪੈਗ ਲਾ ਲਈਏ। ਕਿਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭਾਈਓ? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕਿਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ? ਬੋਲੋ ਪੈਗ ਦਾ। ਏਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਈਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਹਾਰਾ ਪੈਗ ਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਵੱਲ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਧਰ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲ, ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਮੈਨੂੰ? ਦਿਹਾੜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵਾ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਪਿਛਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੈਲਪ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਜੀ। ਯੂਸਫ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਥਾਂ ਥੋੜਾ ਵਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰ ਲੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਆਪ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੋ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਗਾ, ਕੌਣ ਵਾਰਿਸ ਹੋਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਗਿਆ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜੇ? ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਲਿਆਸ ਚਲੇ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਚੈਨ ਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਆਏ ਆ, 2 ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਲਵਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਚੈਨ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਸਟਰ ਚੈਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਰਾਵਾ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ, ਉਦਾਂ ਭਜਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਨੇ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਯੂਸੁਫ ਹੁਣੀ 12 ਭਰਾ, 12 ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਪਰ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਖਾਸ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਵਾ ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਵਰੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੇਗੀ।
उस योजना ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਯੂਸਫ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ 11 ਭਰਾ ਵੀ ਮਿਸਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਵਧੇ ਫਲੇ ਔਰ ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣ ਗਈ। जोर से बोलो हालेलुया। और लिखा मिस्र दे विच एक राजा उठिया। 8 है यूसुफ मर गया। यूसुफ के मरन तो बाद की गल है। कूच की किताब उहदा पहला अध्याय इहदे नाल ही जो आपां पढ़ रहे हैं, कूच पहला अध्याय दी 8 च लिखिया, तां मिस्र उत्ते एक नवां राजा उठिया जिहड़ा यूसुफ नूं नहीं जाणदा सी। उस अपनी रैयत नूं आख्या, वेखो इस्राएली लोग साथों वधीक ते बलवंत हन, आओ असीं उन्हां नाल हिकमत नाल वरतीए। हिकमत मतलब बुद्धि नाल। ਐਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣ ਅਤੇ ਐਉਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦ ਲੜਾਈ ਆ ਪਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਗਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜੇ ਠਹਿਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰੌਨ ਲਈ ਫਤੋਮ ਰਾਮਸੇਸ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਨਗਰ ਬਣਾਏ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਪ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ, पर वो जिन्ना ओहनू जिच करते सन वो उन्ना ही वाधे फैलते जाते सन। ऐं वो इसराइलियां तो अक गए। मिस्री इसराइलियां तो बोलो अक गए। सताउण वाले भी कौन? मिस्री। पर लिखा जिन्ना वो सताउंदे सी उन्ना ही वो, बोलो सारे हालेलुया। वो जिन्ना सताउंदे सी खुदा दे लोकां नू, खुदा दे लोग बोलो उन्ना ही ज्यादा। इसलिए वादा कादे चा? सता सैन विच। 7 इसराइली फले अते उन्हां दे दलां दे दल हो गए, वध गए, अत बलवंत हो गए और धरती उन्हां नाल भर गई। बोलो सारे हालेलुया। आप भी वधोगे, आप भी फलवंत होवोगे जदों तुसीं सता सहोगे। अब यीशु मसीह दे विच आए। यसु मसीह दे विच आके आपने की कीता प्रभु यसु मसीह दे वास्ते? साडा एक भाई तुरया तुरया आया, कहंदा दुआ करो जी, कोठी दा सौदा करन चले। मैं दुआ कीती, चंदा दिता, मैं मुट्ठी खोली, 10 दा गलिया नोट। खुदा नाल अजे तक सानू वरतन की अकल नहीं आई और बरकत मंगदे खुदा दे कोलों। वो खुदा ने तैनू वखरा चुनिया, तेरी घरवाली नू, तेरे बच्चियां नू, तेरे मम्मी डैडी नू, ने सारे नू वखो वखरा चुनिया आ। बोलो सारे हालेलुया। एक साडा पास्टर कहंदा मैनू, कहंदा तुसीं दोवें भरा वखो वखरा चर्च लाउंदे, इक्को जगह लाया करो, किन्नी कलीसिया हो जानी तुहाडी जदों दोवें चर्च इकट्ठे हो के पए। मैं क्या परमेश्वर ने सानू दोवां भरावां नू बेस्ट बनाया वा। हालेलुया। दोवें मैं एक जगह काम करी जावांगे, किन्ना क वाधा होऊ। वक्खो वखरा काम करन दे ज्यादा काम होण दिया खुदा दा। हालेलुया। मैं कई बारी हैरान रह जाना, कित्थे गए साडे बंदे? हरजीत जसबीर। मैं जिथे मर्जी जावां, मैं अपनी टोन कदे नहीं छड्डदा। टोन मतलब समझते? अपनी बोली, अपना बोलन का तरीका मैं कदे नहीं छड्डदा। कल जौन की शादी च असीं गए सी, उत्थे निकाह हो रहा, तो उन्होंने कोल कोई ढोलकी वजाउण वाला भी नहीं सी। वो ढिला ढिला जिहा गीत बोलन दे, मैं इन्होंने माइक फड़ाता। मैं कहा चलो ये चज ना बोलणगे, ये भी उसे लै ते तुर पे। मैं इन्होंने 2-3 वारी इशारा भी किया। एक बार तुसीं सुनो सारे मेरी ध्यान नाल गल, जिन्नियां नूं खुदा ने मेरे नाल जोड़िया, जदों गीत बोली दा ना तो शैतान दा कचुंबर कढ के रख दईदा वा। ये थोड़ा गीत बोलन दे तेरे नां ते जिथे खलोवा, कई मैनूं याद आ गया गीत बोले, तेरे नां ते जिथे खलोवा कम हो जाण पूरे मेरे यसू जी ते
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਬੋਲੋਗੇ ਮਗਰ ਮੇਰੇ? ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੀਤ ਹੀ ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਣ ਦਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਖਲੋਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ? ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਗਾਈਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੁੰਬਰ ਕੱਢ ਦੇਈਦਾ ਫੜ ਕੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਦੀ ਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਧਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਠੀਕ ਆ। ਦੁਆ 'ਚ ਗਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਜੇ। ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਨਿਢਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਦ ਤੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਦਾਂ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਕੀ ਐਵੇਂ ਸਮਾਧੀ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਰਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਆ ਦਵਾਵਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਆ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਇਦਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ, 2 ਵੱਜ ਗਏ, 3 ਵੱਜ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਝੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਪਹਿਰਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਂ ਜਾ ਕਾਕਾ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ ਲੱਗੀ ਜੂ। ਉਹ ਜੂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ ਨਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੌਣਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜੇ। ਗੱਡੀ ਤੇ ਝੋਕ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਭਲਾ ਜਾਣਾ ਬਟਾਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਹੁੰਚ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਰਿਵਾਜ ਫੜਿਆ ਕਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਏਲੀ ਜਾਜਕ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਬਦਕਾਰ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਮਰ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੇਖੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਤੀਆਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਆਣਾ ਬੰਟੇ ਖੇਡਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੀ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਰਿਵਾਜ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਦੂਜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਚਰਚ ਬਣ ਦਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਆਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਰਚ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਏ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ। अब मैनू तो समझ नहीं आती, साडे लोग सानू फोन करते रहते किदन आओगे जी साडे को अपने लोगों को नहीं जाया जाता जिहड़े ऐतवार साडे को बंदगी ते आउंदे ते कई सारा हफ्ता तुरे ही रहिंदे, कदी किसे दे घर, कदी कच्छे बनैन भी बैग च ही पाए हुंदे पक्के ही नाल हैं, कदी किसे दे घर रह लिया, कदी किसे दे घर रह लिया, किसे दे घरों रोटी खा ली, किसे दे घरों चाह पी ली। ये कोई रब दी सेवा थोड़ा वे इदां। और लोग खुश वा कई इन्हां गल्लां च, क्यों? उन्हें ना सानू कुछ कहना, ना सानू झिड़कना, दुआ करनी, दुआ करके चल जाना। पर जिहदे कोल आपां चर्च जाने आ ना, ये तो बड़ी पैरवी करते हैं, साडी पुछ गिछ ही बड़ी करते हैं। असीं हमेशा दूसरे वाल क्यों देखते हैं? वो इदां करन दिया है, वो गलत करन दिया है। तू अपने वाल देख,
बोलो हालेलुया। की कर तू अपने वाल देख, तेरा जीवन किथे आ, तू कैसा आ। एक साडा भाई पिया फिरे, साडे पिंड दा भाई, नाल उहदे दो बंदे चिट्टे रंग दे पजामे कुर्ते पाए मेरे को आ गए, मैनू आ कहंदा 500 रुपया 500 की पर्ची कटाओ। मैं कहा काहदे लई? कहंदा भी आ बंदे ने चर्च बनाउण दे ते गराही लई आए। तो मैं कहा कौन है? कहंदा पता नहीं। तो मैं तू नाल कल ही आ गया। कहंदा उत्ते सड़क ते मैनू टकरे ही। मैं उन्होंने पूछा, मैं यसु मसीह दा जन्म कित्थे होया? बाबा चरीदा वेंदे तान। मुड़ के कहंदे यरूशलेम च। मैं उत्थे तो दी कुर्बानी हुई सी। मैं तुसीं दोवां ने बपतिस्मा लिया? हाँ हाँ लिया। मैं किहदे नां च लिया? मैं उत्तों कुछ आउंदा घड़ी मुड़ी तानू वेखण डै पैंदे जी। बाइबल दे विच ही लिखिया प्यारिओ, हरेक आत्मा की प्रतीत ना कर लो। एक साडे बजुर्ग जे अंकल आउंदे हुंदे सी मंडियाले, पता नहीं हुण प्रभु नूं प्यारिआ हो गया होना, उन्हें चिट्टे रंग का पजामा कुर्ता पाया होना, दाढ़ी शेव करके मुछां वाह वधिया जी रखिया होनियां। आ साडियां चर्च दियां कुछ भैणां मैनूं कहंदियां पास्टर जी लगदा पास्टर वा। मेरे नाल ही तुरियां जाण दियां। मैं कहा मेरे मगरे मगरे आई जाओ। और लाया सैकल उन्हें जाके टकाने सिर, फिर पीता ने कौड़ा घुट। मैं कहा हुण दसो कौन आ? चिट्टा पजामा कुर्ता नहीं खुदा साडा वेंदा। अब मैं तुहाडे सामने नीली कमीज पाई है, मैनू रब इस्तेमाल नहीं करता? वो तुहाडा दिल देखदा है। यूसुफ दा परमेश्वर ने दिल देखा कि उहदा दिल चंगा, अपने भरावां दीयां बुरियां गल्लां किनू आके दसदा? अपने बाप नूं। परमेश्वर ने उन्हें चुनिया, उन्हें इस्तेमाल किया, आप नूं भी करेगा। बोलो हालेलुया। पर जो जिंदगी च हुंदा उहनूं सहना है, क्योंकि आप दे लई खुदा दी योजना है। अज जो कुछ भी मेरी जिंदगी च अजे तक हुंदा, मैं बचपन दे विच बड़े सुपने देखे, अज भी मेरी जिंदगी च जो कुछ हुंदा मैनूं याद आउंदा कि मैं बचपन च देखिया सी। वो तेरे मन दीयां मुरादां पूरियां करदा। अगर आप खुदा दे कोलों बरकत पाउणा चाहुंदे जे, आपने इन्हां आग्यावां नूं फड़ना है। हालेलुया। और एक गल होर आपने सीखनी है। हो सकदा तुहाडे घर दा कोई मैंबर वा जिन्हों परमेश्वर ने यूसुफ बनाया वा, ते तुहानूं कुछ होर बनाया वा। ते फिर भाई यूसुफ ते यूसुफ आ, ते जिहड़े बाकी 11 ही, वो तो फिर 11 ही रहने ही। वो तुहानूं खुदा ने तुहाडी पोजीशन कित्थे रखी है, उत्थे रहो। हुण देखो, साडा जिहड़ा पंजाब पुलिस दा महकमा नूं कहिंदे आ पुलिस, पंजाब पुलिस, पर उहदे विच अलग अलग अहुदे आ। की आ उहदे विच अलग अलग? असीं सारे मसीह आ, पर मसीहत दे विच अलग अलग की आ, सारियां दे अहुदे आ, पर चुने सारे ही आ। हालेलुया। योजना हर एक दे लई हैगी आ, पर वो पूरी किद्दां हुंदी आ? वफादार रहण दे नाल। बोलो हालेलुया। किद्दां हुंदी आ? उच्ची बोलो, किद्दां हुंदी पूरी? हिजकियल नबी दी किताब कढिए सारे जने। ਉਹਦਾ 18 ਅਧਿਆਏ ਪਹਿਲੀ ਆ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਕਿਹਦਾ ਵਚਨ?
ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਇਹ ਔਕੌਤ ਆਖਦੇ ਹੋ? ਪੇਵਾਂ ਨੇ ਖੱਟੇ ਅੰਗੂਰ ਖਾਦੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਿਆਣਾ ਜਦੋਂ ਕੀ ਭਰਦਾ ਹੰਗਾਰੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਚੜ੍ਹ, ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਇਹ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ ਫੂਕ ਤੇ ਕਟਾ ਕੀ ਖਾਂਡਾ ਪੈਂਦਾ? ਕੱਪੜੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਟੈਕਟ ਜੋੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਿਓਵਾਂ ਨੇ ਖੱਟੇ ਅੰਗੂਰ ਖਾਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਦੰਦ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਦੁਖਣ ਡੈ ਪਏ? ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ। ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਹੌਤ ਨਹੀਂ ਆਖੋਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੌਤ ਕਹੀ ਨਾ ਕੱਟੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਕਹਿਣੀ ਹੁਣੇ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਵੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੀ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਨ ਵੈਸੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਪਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਮਰੇਗੀ। ਅਗਰ ਬਾਪ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਪ ਮਰੇਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰੇਗਾ, ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਅਗਰ ਬਾਪ ਧਰਮੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਲ ਪਾਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਬਾਪ ਦੁਸ਼ਟ ਵਾ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾਈ ਦਾ ਫਲ ਪਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਚਰਚ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਰਚ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗੂ ਫਿਰ। ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਭੱਜ ਭੱਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਨੇ ਆਪ ਕਹਿਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗੀ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋ ਕਿ ਵੇਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਮ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? 10 ਮਿੰਟ। ਔਰ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਤੇਰੀ ਪੇਟੀ ਚਾਹ ਵਾ, ਤੇਰੀ ਡਰਮੀ ਚਾਹ ਵਾ, ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਲੂ ਨੱਪਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 10 ਮਿੰਟ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਨੱਪਿਆ ਵਾ? ਉੱਲੂ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਤਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਉੱਲੂ ਬਣ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ, ਇਹ ਸੰਤ ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ। ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਔਰ ਬੋਲਦਾ ਕਦੋਂ ਵਾ? ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਵਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਵਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈਣੀ ਆ, ਆਪਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ 50 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਅਗਰ ਵਚਨ ਦੇ ਕੋਈ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਫਿਰ ਗਾੜੀ ਕੌਣ ਬੈਠਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਨਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਤੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਸਹੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਤੇਰੀ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਇਦਾਂ ਬਰਕਤ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚੜਦਾ ਹੈ? ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਗਜਮਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆ, ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ, ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੀਬੀਆਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਵੜਨ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਸੋਫਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਜੇ? ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਆ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਦੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਆਏ ਜੇ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਅਕਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਕਲ ਘਾਹ ਖਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਵਚਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਵੱਟ ਚੜਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਗਾਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ। ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਨਾ ਗਾਇਆ ਕਰੋ, ਪਾਸਟਰ ਕੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੀਤ ਗਾ ਲੂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ, ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਓ ਆਪਣੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਾਣੇ, 12-13 ਜਾਣੇ। ਪਾਸਟਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ, ਚਾਹ ਚੂਹ ਨੇ ਪੀਤੀ, ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਡੈਡੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਦੁਆ ਖਤਮ ਹੋਈ, 10 ਮਿੰਟ ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਲੀ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਦੁਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ। ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਤਾ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਡਰਦੇ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣੋ ਬਸ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਗਗਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਪੱਖਾ ਚਲਾ, 2 ਪੱਖੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤਬਲੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਪੱਖਾ ਚਲਾਇਆ, ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕਿਤੇ ਖੁਦ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖੇ ਇੱਕੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ 2 ਪੱਖੇ ਕੀ ਕਰਨੇ। ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰ। ਉਹ ਹੱਸੀ ਜਾਵੇ ਗਾੜੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨੱਪਤਾ। ਮੈਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਆਫ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਔਨ ਹੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤਾਂ 8 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਬੁੱਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਓ ਮੈਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੁੱਧੀ ਹੈ? ਗੀਤ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧ ਤੂੰ ਦੇ ਖੁਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੱਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਕਿੱਦਣ ਆਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਮਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਲੀ ਵੀ ਵਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਢੋਲਕੀ ਵੀ ਵਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੱਲਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵੀ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਲਾ ਗਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ
ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਤਰਲੇ ਕੱਢਣ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦਾ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵਜਾਉਣੀ। ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਢੋਲਕੀ ਡਿਆ ਸੀ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ, ਵਿਚਾਰਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਢੋਲਕੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਫਾ ਮਿਲ ਜੇ ਸਹੀ, ਉਹ ਤੇ ਤਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦੇ। ਬੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਰੂਹ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਤੂੰ ਐਂ ਬੈਠੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਗੀਤ ਬੋਲਣ ਡੇ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਲੀ ਵਜਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਵਜਾਉਣ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਪਾਸਟਰ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਵੇ ਐ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਲੀ ਵਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ। ਕਦੇ ਸ਼ਰਮ ਮਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਪਜਾਮਾ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਤਿਆਰ ਤਿਉਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸੋਚਾਂ, ਹਾਏ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਗਿੱਡ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਡਿਆ ਨਾ ਕਰਾਉਣ। आपने वीआईपी नहीं बनना। यसु मसीह ने कहा है, मैं सेवा कराउण नहीं, सेवा करन दे लई आया। उन्हें दास दा बाइबल च लिखा, उन्हें अपने आप नूं सखना करके कादा रूप धारिया। आपने भी कादा रूप धारना, दास दा। जे पेंट दी क्रीज खराब हुंदी है, कोई गल नहीं, कुछ नहीं हो जाना। हालेलुया। जे कमीज नूं वट पै जाणगे, कुछ नहीं हो जाना। जे मूँह ते पसीना आजू, तुहाडा मेकअप लथ जाएगा, कुछ नहीं हो जाना। कई तो आके पहला पखा वेंदे आ भी पखा कित्थे। हुण आ देख लो, ना मैनूं ओहदी हवा आउंदी जी ते ना मैनूं ओहदी आउंदी जी, मैं नहीं खड़ा। जोर से बोलो हालेलुया। खुदा तुहानूं कल्ले कल्ले नूं इस्तेमाल करना चाहुंदा है, पता नहीं कित्थे कित्थे करना तुहानूं, पर आपने वफादार बनना है। बोलो हालेलुया। की बनना आपने? और वफादार किद्दां बणीदा? खुदा दे हुक्मां नूं फड़ के रखीदा, लोड़ पैण के ते उन्हां नूं मन्नीदा। तुसीं जा रहे किते रस्ते च लंगर लगा, तुहानूं याद आ जाना चाहिए, बाइबल दे विच लिखिआ लंगर प्रसाद नहीं खाना, मारो किक ते सिद्धा नग जो छू। पता नहीं कदों फजल होएगा खुदा दा, जल्दी होएगा, पर लोग आउणगे तुहाडे कोल, इत्थे आ के इत्थे चर्च 'च खड़े हो के गवाही देणगे, तुहाडे रौंटे ना खड़े होणगे ते तां आखिओ। ते तुसीं अपने मत्थे नूं हत्थ मारोगे, मैं अपनी सिफत नहीं कर लगा, तुसीं मत्थे नूं हत्थ मारोगे भी साडे दे कोल पास्टर रहिंदा है ते असीं क्यों नहीं गल मन्नी इहदी। समझ आई गल तुहानूं? नहीं समझ नहीं आई तुहानूं? मेरे तो 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर बैठे बंदे आ इंटरनेट ते कलाम सुन के गल्लां नूं फॉलो करके बरकत पा रहे हैं। ते साडे कई लोग कहिंदे आ सारियां गल्लां थोड़ा पास्टर दियां मन्नणियां। तुसीं मन के वेखो, बहुता चर नहीं, 1 महीना मन के वेखो। हालेलुया। आपका जीवन परमेश्वर बाइबल दे विच कहंदा, मैं दोपहर की तरह रोशन करांगा। दोपहर की तरह रोशन का मतलब समझते, जो दोपहर चढ़ी होंदी तुहानूं दूर तक दिखदा क्लीयर, जो धुंध पई होंदी कई वारी इत्थे ही नहीं बंदा दिखदा। पता ना कि जो बड़ी धुंध पई होंदी, मोटरसाइकिल चला रहे, लाइट भी जगाई तो यकदम ही गड्डी निकल, बच गई, पता नहीं लगता। अज कईयां दी जिंदगी च पाप दी इन्नी धुंध वा, और तुसीं जानदे रात नूं जदों धुंध ते हनेरा दोवें रल जांदे आ, फिर कख नहीं पता लगता। इन्नी पाप दे विच जिंदगी डुब्बी होई आ, कुछ नहीं पता लगता की करना। कलाम की कहंदा, अपनी समझ दा सहारा तू, बोलो बोलो सारे, अपनी समझ दा सहारा तू। यूसुफ नूं की लोड़ पई सी, ठीक है, की भला कहंदे वीर हुंदे ने वीरां दियां, बोलो बोलो, वीर हुंदे ने वीरां दियां, ते जिहदे 11 वीर होण
ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆਪਣੇ 11 ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਵੇਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਡੈਡੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ, ਦੰਦ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਦੁਸ਼ਟ ਦੰਦ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੰਦ ਪੀ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਜੇ? ਮੜਿਆਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਚਰਚੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਉੱਥੇ ਚਿੱਟੀ ਰੰਗ ਦੀ ਵਰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਘੱਲਣਾ, ਬਣੂ ਗੱਲ ਏਦਾਂ? ਆਪ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੇ, ਆਪਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, आपने उन्होंने गल्लां फॉलो करना है। बोलो जोर से हालेलुया। जेड़ी जान पाप करेगी वो मरेगी, और जेड़ी जान धर्मी बन के रहेगी परमेश्वर उन्हें मसा देगा। परमेश्वर कहंदा मैं तैनू तेरे साथियां दे नालों ज्यादा मसा दिता, वध के मसा कीता तैनू। क्यों? क्योंकि तू धर्म दे नाल प्यार कीता, तू मेरियां आग्यावां दे नाल प्यार कीता, ते तू बदियां दे नाल की कीती? नफरत कीती। अज भी मेरी लाइफ दे विच एहो जे लोग बैठे ने मेरी सपोर्ट करने दे लई, खड़े होने दे लई मेरे नाल तैयार ने। तुहानूं फॉरन दी ट्रिप तक लवावांगे, पर मैं किसी दे इशारे ते नहीं चल सकदा, मैं क्योंकि मैनूं खुदा ने अपना विजन दिता है। बोलो हालेलुया। भी आपो अपनी थिंकिंग आ, कई सारी उम्र कढ़ लेंदे आ दूजियां दे इशारियां ते चलण दे। बह जा, बह गए, उड़ जा, उड़ गए, ऐन चल जा, ऐन चल गए, हुण चल गए, अज बंदगी ते नहीं जाना, ठीक है जी, अरे चलिए, चलो ठीक है जी। अपनी कोई लाइफ ही नहीं हैगी, अपनी कोई मर्जी नहीं हैगी। एक साडा भाई मैनूं कहंदा, जदों जादूगरनी ने पलूस नूं सॉरी सैमुअल नूं सद्दिया सी, मैं उदों गल कट करती, मैं कहा सैमुअल नहीं, वो भूत सी। नहीं कहता मैं तुहानूं सिखालदा, मैं कहा मैं तेरे कोलों क्यों सिखां, तू मेरे कोलों सिख। मैं तैनूं इन्नी नहीं अगला जे भी वो सैमुअल ही के भूत, ते तेरे कोलों मैं की सिखां। परमेश्वर कहंदा हे मेरे पुत्र तू मेरी सिक्ख्या नूं, किहदी सिक्ख्या नूं? वो किहड़ी सिक्ख्या है? परमेश्वर दी सिक्ख्या, आ बाइबल दी सिक्ख्या। हालेलुया। बाइबल दी सिक्ख्या नूं लेना अपने जीवन दे विच, उन्हां नूं घुट के फड़ना है और समय समय ते उन्हां नूं इस्तेमाल करना। अज ऐतवार वा, बाइबल दे विच लिखिआ ऐतवार वाले दिन कित्थे होना चाहिदा सानूं? बंदगी दे विच। हुण पिछले ऐतवार मींह पैंदा, साडे कई भाई आए नहीं। मैनूं दसो जिद्दण मींह पैंदा होऊ ते तुहाडे घर बंदगी रखी होऊ, जे मैं ना आऊगा फेर गल करियो तुसीं मेरे नाल। दसो तुसीं अपने घर बंदगी रखी होवे है, मटर पनीर की सब्जी बनाई होवे, कड़ाह बनाया होवे, ते मैं घरे सुत्ता रवां रमान, अज ते मींह पैण दिया। ये तुहाडी मुहब्बत नहीं है यसू मसीह दे नाल। मैं धारणे करी बंदगी ते जा रहा, मेरे नाल एक बेटा सी, होर साडी ढोलकी पानी ना भर गई, ठीक है, बाइबलां पानी ना भर गई। उत्थे गए हीटर ते जाके सारे ताल खोले, ढोलकी सिखाई, फिर नड़ कसे ढोलकी बजा के बंदगी की। उदा आप गीत बोलते हैं, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी प्रस्तिश करने को। है अज साडी घर वाली, साडा बच्चा, साडा घर दा कोई जी, उन्होंने एमरजेंसी पै जाए, आप 5000 की कार करा के जिथे सानू कवे असीं पहुंच जाने। बंदगी वाली कारां कित्थे चल जांदियां, किदण अकल आएगी सानू? बस जेड़े 10 रुपये बचदे ना, कहंदे बचा लो, जरूर बचाओ, 10 बचाओ कि मैं कहना रुपया भी बचाओ, पर यसू मसीह दे लई कख ना बचाओ, क्योंकि उन्हें भी साडी खातर अपना कख नहीं बचाया। समझ आ रही गल तुहानूं? अगले ऐतवार चल जाएंगे, इशारा बानी ते चल जाएंगे। मैं ऐसे लोगों को जीरो मार्क दिना। हालेलुया। मैं होर सख्त हो रहा, मैं पहले ही बड़ा सख्त सी, मैं होर सख्त हो रहा। अगर आपने इस कलीसिया दे विच रहना, तुहानूं हर संडे चर्च आउणा पैना, एवरी संडे।
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਦੇਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਮਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਉੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਬੜਾ ਇਦਾਂ ਵੇਖਣ ਦੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੰਗ 'ਚ ਰੁਪਈਆ ਫਸ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗ 'ਚ ਫਸਿਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਲੈ ਆਓਗੇ ਘਰ ਰੁਪਈਏ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸਿਸਟਰ ਸੋਨੀਆ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣੀ, ਜੋ ਅੰਕਲ ਨਰੂਲਾ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਤਵਾਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਪੈਸੇ ਫੜਨੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਚਰਚ ਆਉਣਾ। ਕਈ ਸਾਲ ਇਦਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਰਿਜ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ? ਅਗਲਾ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜਾ ਰਹੀ? ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਕੁਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਬੜੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਡਾਈਪਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਦਵਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੀਤ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸੀ, ਫੇਕ ਲਾਈਫ ਸੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਇਹ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਖੋਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਾ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਚਰਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾਤਾ ਡੈਡੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਐਤਵਾਰ ਇੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਘਸੁੰਨ ਵੱਜਣੇ, ਮੈਂ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਡੈਡੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੋਰਤਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਜਾ, ਹੈ ਕਦੀ ਉਧਰੋਂ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਧਰੋਂ ਟੋਕਾ ਗਿਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਵੇਚਤੇ ਸਾਰੇ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਚਾਦਰ ਪਾਈ ਏਲੀਆ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਚਾਦਰ ਪਾਉਣੀ ਪਾਤੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਨਬੀ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਾਦਰ ਪਾਤੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਬੀ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਘਰ ਗਿਆ, ਚਾਦਰ ਕਦੋਂ ਪਾਈ? ਬੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਣਾਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਬੈਲ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਸੱਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਚਲੋ ਤੁਰ ਪਏ ਏਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਏਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰੁਕ, ਮੈਂ ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਸਹੁੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ 3 ਵਾਰੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਐਰਕਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਆਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। और कैसे बरकत मिलेगी, किस तरह बरकत मिलेगी?
भैया देखो रात हुण बंदगी कर रहे हैं, रात नूं आपां फेर करनी, कल फेर करनी, ते तुसीं हफ्ते बाद तुहाडे चों कईयां ने आउणा हुंदा है, तां वी है कईयां नूं धमान पै जांदा, समझदे पै जाण दा मतलब, कईयां नूं विआह पै जांदा, पैण दा मतलब समझदे जी। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੱਖਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਬੂਥੀ ਸੂਰ ਵਾਲੀ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੂੰਹ ਵਾੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆ ਗਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚ ਆਦਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ। मेरे नाल तकरीबन 7 वारी इदां होया, इदां बैठे होना गल छिड़ पैनी बाइबल की, कई कहना यार छड्डो परे, मैं कहना क्यों छड्डो परे, ओ नहीं यार बंदा अहुदेदार, तो मैं की करा, जिहड़ी गल दा पता ठोक के दसांगे, ढोल वजा के दसांगे। बोलो सारे हालेलुया। जदों मुंडे ने पहले दिन कुड़ी भजाई हुंदी ना हैं, उदों तो बड़े शर्मिंदे होंदे, मुड़ के जो 2 दिन लंघ जाते ना, कहते भावें लाख रुपया लग जे मुंडा नहीं जेले जान देना। हुण यीशु मसीह हुणी भी परे, पास्टर भी परे, सारा कुछ परे, हुण ते मुंडा बचाउणा। ते बंदगी वारी साडे कोल कराया नहीं जी। कुड़ी दा दादा सौरा मर गया, कुड़ी ने फोन करता ध्यान ना आयो, किदां आयो, नहीं पुत साडे कोल ते किराया है नहीं। वो रिश्तेदारियां सानू निभाउणियां आउंदियां वा, धमान सानू निभाउणे आउंदे आ, विआह सानू निभाउणे आउंदे आ, ते मेरा दूल्हा ऐतवार नूं तुहानू ਡੀਕਣ दे आंदा, तुहाडा भी दूल्हा वा, ते तुसीं किसे होर ही बरात च जाके हैं। प्रभु कहंदा पा इत्थे ही भंगड़े पैने तेरे। हुण तुहानू समझ आ रही मेरी गल कि हसी हसी जाणदे जी। तुसीं कोई फालतू नहीं जे, तुसीं जिन्ने जणे भी इत्थे बैठे जे, तुसीं कल्ले कल्ले, तुहाडी कल्ले कल्ले दे नाल परमेश्वर स्पैशल रिश्ता बनाउणा चाहुंदा है। कई सानू भैन भरा कह देंगे जी तुसीं साडे लई दुआ करो, खुदा तुहाडी ज़्यादा सुनदा। ये चिट्टा झूठ जे, वो सारियां दी सुनदा है। वो कहंदा तू मैनू पुकार ते मैं तेरी। अब्राहम ने जदों हाजरा नूं घरों बाहर कढ दिता, हाजरा दा मुंडा इस्माइल प्यास दे नाल मरन वाला सी, हाजरा ने खुदा दे अगे दुहाई दी, खुदा ने उहदी आवाज़ नूं सुनिया, बंजर जमीन च उहने चश्मा वगा दिता। बोलो सारे हालेलुया। अज साडी कोई प्रेयर नहीं है, कोई फास्टिंग नहीं है, ना असी भेंटा देने चर्च दे विच, ना साडा दसवंध टाइम नाल आ रहा, ठीक है, ना असी हर संडे चर्च दे विच आ रहे हैं। मैं तुहानूं एक गल दस दिना, मैं आपदा पास्टर वां, मान लो मैं 3 ऐतवार छड्ड के ते फिर चौथे ऐतवार बंदगी करया करां, भला तुसीं मैनूं पास्टर मन्नोगे? यार जवाब क्यों नहीं दिंदे? मैं 3 ऐतवार बंदगी ना करा, चौथे ऐतवार करा, भी तुहानूं फोन ऐरका दे ऐतवार नहीं जे बंदगी होनी। अच्छा ठीक है, तुहानूं ये बड़ा पता वा कईयां नूं भी पास्टर दी ड्यूटी की आ, अपनी ड्यूटी का कोई पता नहीं। नहीं करायागा पैदल तुर के आओ, कितने कित्थों आउंदे तुसीं? 50 किलोमीटर तो 100 किलोमीटर तो शनिवार ही तुर पो, पैदल तुर पो, जिहदे यीशु मसीह नाल प्यार वा। तुहाडे चों कईयां दी अगल घाह खाण गई आ जिहड़े देवियां नूं मंनदे पहाड़ां 'च नंगे पैरी तुर तुर जाण डे। ओए कोई बहाना नहीं आ। बोलो हालेलुया। सड़क बन रही सी, साडी मेन सड़क, साड़ी सड़क के उत्ते पत्थर पिया, डैडी चंडीगढ़ गए,
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂਰਪੁਰ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਲਿਆ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਡੈਡੀ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਣਾ ਸਾਈਕਲ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਤੇ ਚੁੰਮਟਾ ਟੁੱਟਾ ਸਾਈਕਲ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਂਡਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਚੱਕਾ ਰੇੜ ਕੇ ਗਾਂ ਗਿਆ, ਚੁੰਮਟਾ ਵੱਖਰਾ। ਲੇਡੀ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਟੁੱਟੇ ਚੁੰਮਟੇ ਵਾਲੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਪਈ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਟੁੱਟਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਟੁੱਟਾ। ਉਹਨੇ ਚੁੰਮਟੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਵਾ, ਬਸ ਕਰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਰਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ? ਉਹ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਏਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਭਲਾ? ਪਤਰਸ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ। ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਦੂਜਾ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਰਨ ਡੈ ਪਿਆ। ਸਟੈਪ ਆਪ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ, ਕਰਨਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢਾਂਗਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ। ਇੱਕ ਢਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖਾਲ 'ਚ ਮਾਰੋ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਸਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਢਾਂਗਾ ਮੂਸਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਰਸਤਾ ਕਿਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਚੱਕਰ ਆ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਜੀਬ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਲਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਢਾਂਗੇ ਦਾ ਸੱਪ ਬਣਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਪਰ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮਰੀਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੁਵਾਰੀ ਲੜਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਮਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸਵਰਗ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ? ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਅੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੰਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਫੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਲਟ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 버ਗਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਫੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਆਓ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ।